रेशम के कीड़े पालन का ये रोज़गार ये बड़ा ही रोचक रोज़गार है। ये कीड़ा अपने आले दुआले अपनी लार दे तौर पर कढ़दा है तो फिर एक अजिहा ताना बोलन दा जिहड़ा असीं रेशम के तौर पर वरतदे हां। आंडियां तो शुरू करके रोज़गार 30 दिनों के वक्फे के उत्ते ककून पैदा करने में समर्थ हो जाता है। 5-6 दिन बाद अंडियां चों लार्वे निकलते हैं तो लार्विਆਂ ਨੂੰ फिर छकाए जाते हैं शतूत के पत्ते। शतूत के पत्ते खा के हौली हौली 25 कुछ दिनों बाद ककून बनने शुरू होंगे ने। ये ककून कहा जाता है कि आठे की शक्ल दे विच लार ये लारवा मूँह चों कढ़दा ते आले दुआले अपने दाना बोल लैंदा ते फिर आउंदी है प्यूपल स्टेज यानी कि कीड़े की नींद अवस्था। ये नींद अवस्था 6-7 दिन ते चलती है तो जदों ये नींद अवस्था टुटन वाली हुंदी है उदों फिर 2 तरीके नाल इथों फायदा लिया जाता है। एक तरीका है कि वो कीड़े नूं ककून दे विच खत्म करने की व्यवस्था जे असीं सिलक लैना ते उहदे वास्ते धुप नाल सुकाउणा जां फिर ओवन च भट्ठी च तपश नाल अंदरों कीड़े नूं मारना ते दूजा नवे एग तैयार करने नवे कीड़े तैयार करने। उस अवस्था च कीड़े नूं बाहर निकलन दिता जाता है तो फिर शुरू होंदा फिर दौर अंडे तो लारवा लारवे तो प्यूपा ते प्यूपे तो फिर दोबारा अडल्ट जिन्हों आपां कीड़े कहने उड्डण वाले कीड़े। सो इस तरह ये रेशम जिहड़ा कि असीं पहनने आ इन्हें शौक नाल इन्ना महंगा विकदा है उहदा ये तरीकाकार है। रेशम के कीड़े पालन का यह तरीका साडे पंजाब सूबे च मकबूल हुंदा नज़र आउंदा पिया है। माहिरां दा कहना है कि पंजाब के नीम पहाड़ी इलाके नहीं पंजाब के वो इलाके जिहड़े प्लेन इलाके ने उत्थे भी ये काम धंधा अपनाया जा सकता है बशर्ते इकट्ठे मिल के पिंड दे विच क्लस्टर के तौर पर काम शुरू किया जाए तो महकमा सैरीकल्चर बागबानी विभाग पंजाब सिखलाई देने लिए भी तैयार है। सहूलतां भी उपलब्ध ने तो यह भी दस्सिया जाता है कि सैरीकल्चर वास्ते 6 महीने का कोर्स भी कराया जाता है। साडे वो बेरोजगार नौजवान जिहड़े कि इस धंधे नाल रेशम के कीड़े पालन दे नाल जुड़ना चाहुंदे ने उन्होंने एक सहायक धंधे के तौर पर एक सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं। पंजाब के बाकी इलाकों भी जाण वास्ते कोशिशां करदा जापदा है। लोड़ है कि साडे आले दुआले साडे पिंडां दे खूहां ते खाली जमीनां ते उन्हां थावां ते जिथे रुख लाए जा सकते हैं हरियावल दी हरियावल ते ये कीड़ा साडे वास्ते साडी आमदन नूं वधाउण दा जरिया भी बन सकता है। प्यारे किसान वीरों ते भैणों खेती दियां वख-वख वणगियां बारे अक्सर तुहानूं अपने इस प्रोग्राम जरिए मिलाउंदे रहने आ उन्हां बारे दसदे रहने आ ते गल जे पहरावे की करिए तो पहरावे च रेशम का जिक्र बड़ा होंदा है और एक गल भी आती है ना रेशमी सलवार कुर्ता जाली दा रूप सियाना जाए नखरे वाली दा। पहरावा तो खेती जदों इन्हां नूं जोड़ीए ना तो गल आउंदी रेशम की याद। साडे वेदा ग्रंथां धर्म शास्त्रां च रेशम का जिक्र है तो तुसीं जानते हो कि रेशम पैदा करने वाला एक कीड़ा है रेशम का कीड़ा उन्होंने पालिया जा सकता है। ये भी खेती की एक वणगी है। साडे पंजाब के वख-वख इलाकों च ये काम हो सकता है और जिस इलाके च ये बहुत वधिया ढंग नाल चल रहा है असीं उत्थे आए हैं सुजानपुर जिला पठानकोट है और इत्थे रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। रेशम के कीड़े नूं पालन का खोज भी हुंदी है तो महकमा बागबानी वालों उपराले भी किए जा रहे हैं। तो इत्थों के साइंसदान कहते हैं कि रेशम का कीड़ा इस इलाके च नहीं पंजाब के बाकी इलाकों भी सहजे ही पालिया जा सकता है। तो रेशम जिहड़ा कि कुदरती पहरावा है देसी बड़ा असीं देखो देसी चीज़ नूं बड़ी ही पसंद करने आ
ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਏ, ਕੁਦਰਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਰੰਗ ਰੂਪ ਜੋ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣਦਾ ਹੈ ਧਾਗੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਇਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। आओ फिर चलते हैं। मैं डॉक्टर वी के अवस्थी, वैज्ञानिक सी, अनुसंधान प्रसार केंद्र सुजानपुर में कार्यरत हूँ। ये जो रेशम कीट पालन का जो व्यवसाय है वो हमारे कीट पालकों के लिए, आम आदमियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और किसी भी पंजाब के किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। और इसमें चूँकि इसका जो जलवायु है वो इस रेशम कीट पालन के लिए उपयुक्त है, तो साल में दो जो बाइवल्टाइन सिल्कवॉर्म रेयरिंग है वो साल में 2 बार हो सकती है, एक मार्च अप्रैल के महीने में, एक सितंबर अक्टूबर के महीने में। पर इससे पहले आपको पूरी जानकारी, उसका ज्ञान पूरा होना ज़रूरी है। उसके लिए जो है वो हम प्रशिक्षण देते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचलों में भी देते हैं, हम अपने केंद्र में भी देते हैं। और ये एक इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हम ये केंद्रीय रेशम बोर्ड का वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत रेशम कीट का प्रशिक्षण भी दिया है। उसमें रिसाइकलिंग ऑफ सेरिकल्चर वेस्ट और चौकी रेयरिंग में भी आपको दिया है कि अगर हम स्वतंत्र रूप से अंडे दे दिए जाएं तो आप उसका जो है वो अपनी स्वतंत्र रूप से उसका पालन कर सकते हैं। तो उसके बारे में जो तकनीकी जानकारी जो आपको उपलब्ध कराई जा सकती है वो हम 15 दिन का जो 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो इसके तहत ग्रामीण अंचलों में भी देते हैं। और शहर के जो भी इच्छुक जो व्यक्ति हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, वो अगर हमारे से संपर्क करें तो उससे हमारा ये दूरभाष केंद्र है, जो दूरभाष नंबर है 0186 2244 142 कार्यालय का नंबर, उससे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और ये रेशम कीट पालन जो है वो आपको तकनीकी जानकारी अगर आप में है और आपके अगर पूरा उपलब्ध अच्छी तरीके से आप उसके रेशम कीट पालन का सफलतापूर्वक पालन कर सकते हैं, करके और अच्छे कोये का उत्पादन कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि आपको 300 पौधों का अपने क्षेत्र में जो है वो वृक्ष रूप में भी आप कर सकते हैं, ड्वार्फ टाइप का प्लांटेशन कर सकते हैं। और उसका पत्ते की जो उच्च जाति की जो हमारी शहतूत के पौधे हैं, जो अच्छी गुणवत्ता और अच्छी उत्पादकता वाले पौधे हैं, वो उपलब्ध है यहाँ पे सुजानपुर अनुसंधान प्रसार केंद्र में, यहाँ से उपलब्ध कराई जा सकती है। और अगर आप अपने खेतों में ये लगा लेंगे, 300 बूटे लगा लेंगे, तो एक किसान जो है वो 100 DFL का जो है वो कीट पालन कार्य, रेशम कीट पालन कार्य करके और 40 से 50 किलो कोकून का उत्पादन करके कम से कम 10,000 रुपये की आय अर्जित कर सकता है, सिर्फ 20 दिन के काम करने के पश्चात में। नहीं, ये 4-4 फीट पे, 5-5 फीट पे आप ड्वार्फ टाइप का अपने हाइट से 4-5 फीट की हाइट पे आप एक क्राउन डेवलप कर सकते हैं। और क्राउन से उससे लीफ हार्वेस्ट करने के लिए आसानी रहेगी। और हमारे यहाँ 1635 B1 S146 K2 की अच्छी प्रजाति की जो पौधे उपलब्ध हैं वो यहाँ से संपर्क करके पौधे भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं। पर इसके कार्य करने से पहले तकनीकी जानकारी का होना बहुत मतलब ज़रूरी है। इग्नू में हमारा सर्टिफिकेट इन सेरिकल्चर का कोर्स है, जो ग्रामीण अंचल के जो लोग युवक, बेरोजगार युवक हैं या जो इच्छुक व्यक्ति हैं, वो हमारे से संपर्क करके उसकी जो फीस है वो 1750 रुपये है। और जो अर्बन एरिया के हैं, जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं, उनका 3500 रुपये फीस है। और ये हमारा पूरे पंजाब में एक इग्नू का स्टडी सेंटर यहाँ पंजाब में सुजानपुर में है। इसमें आपको सारी जानकारी दी जाती है, जो थ्योरी प्रैक्टिकल सबके, उसका 6 महीने का कोर्स है। और सिर्फ संडे को ही आपको इसका क्लास करना होता है। तो उससे CIS का कोर्स से आप अपने तकनीकी जानकारी भी आपको होगी और अपना व्यवसाय जो है वो स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। मैं अवतार सिंह मैनेजर सुजानपुर महकमा बागवानी। सैरीकल्चर का धंधा एक सहायक धंधों ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੂਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੂਟੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਢੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਡੋਰ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਾਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਪੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਇਨਡੋਰ 20-22 ਦਿਨ 'ਚ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲਕ ਸੀਡ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 8-9 ਸਾਡੀਆਂ CRC ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਕੀ ਰੇਅਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 25 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਚ ਕਰਾਈਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਚ ਸੀਡ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਇਹਦੀਆਂ ਸਟੇਜ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ CRC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਟੇਜ ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੀਸਰੀ ਤੇ 4th ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਕੀੜਾ ਸਪਿਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਪਿਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਧੰਦਾ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਕ੍ਰੌਪ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਮਲਬਰੀ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਗਬਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿੰਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰੇਸ਼ਮ ਤਿਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਕ੍ਰੌਪ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ 5 ਕ੍ਰੌਪ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਨਡੋਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਫਾਲਤੂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਿੰਡੀ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਰਖੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਰਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਉਹ ਧਾਗਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਧਾਗੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਰੇਟ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਧਾਗਾ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਫਸਲ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ, ਦੂਸਰਾ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਪਰਿੰਗ ਮਤਲਬ ਲੰਬੀ ਡੋਰਮੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਸ਼ਮ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਰਸਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਢੀ ਨੰਦਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਦਾ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 1 ਔਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੀਟ ਪਾਲਕ ਨੂੰ 1 ਔਂਸ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਕੀੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ 50 ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋ ਕੋਕੂਨ ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ? ਔਰ ਇਸ ਕੀਟ ਪਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ 60 ਕਿਲੋ ਕੋਕੂਨ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 12 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਕੀਟ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1 ਔਂਸ ਤੋਂ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2 ਔਂਸ ਜਾਂ 3 ਔਂਸ ਪਾਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੀਟ ਪਾਲਕ ਪਾਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪਾਲਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਧੰਦਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲੇਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬੀਬੀ ਸੋਮਾ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ। ਸੋਮਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬਰਦਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਕੀੜੇ ਪਾਲੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਹੇ ਵੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ? ਇਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੀ ਸੁਝਾਅ, ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛੀ ਕੋਕੂਨ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਚੰਗੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਐਗ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਐਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਐਗ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਕਕੂਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕਕੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਕਕੂਨ, ਅੱਛਾ ਕਕੂਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਕੂਨ ਵੀ ਇੱਕ ਔਂਸ ਵਿੱਚੋਂ 60-65 ਕਿਲੋ ਕਕੂਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਔਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਂਡੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਕੂਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਕੂਨ ਫਿਰ ਕਿਸ ਭਾਅ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਂਡੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਕਕੂਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ? 25 ਦਿਨ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਕੂਨ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੱਕ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 350 ਦਾ ਇੱਕ ਕਕੂਨ? ਨਹੀਂ ਕਿਲੋ, 1 ਕਿਲੋ। 1 ਕਿਲੋ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ 350 60 ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੁਪਈਆ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ? 3 ਸੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਦੋ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸਤੂਤ ਦੇ, 4 ਨੇ, 2 ਮਲਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ 4 ਸੀਜ਼ਨ ਨੇ। 4 ਸੀਜ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਲੇ? ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰ ਸਰਦੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਲਕ ਵਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਪੱਤੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਰੇਸ਼ਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਨੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਦਾਤਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ ਤਜਰਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਔਂਸ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ 1 ਔਂਸ ਪਾਲਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਤੇ 100 ਬੂਟਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤੂਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੱਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ, ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇਖੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀੜੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਛਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੀੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀੜਾ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਦੂਜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਂ ਕੂੰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਤਾਣ ਦਈਦੇ ਆ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਰੁਪਈਆ 18,000 ਲੱਭਣਾ। ਮਿਹਨਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾ। ਜੇ ਖਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੁਵਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲੀ ਕਿਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿਖਲਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ।
ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ? ਸੋਮਾ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੋਮਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ 4-5 ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 4-5 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਔਰ ਵਪਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਕੂਨ ਹੈ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ।